आओ ਆਪਾਂ परमेश्वर ਦਾ वचन देखांगे और ਆਪਾਂ देखांगे पुराने नियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਿਸਥਾ ਸਾਰ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ बविस्ता सार 3 अध्याय पेज नंबर 222 और जो भी पढ़े उच्ची आवाज में पढ़े आप पढ़ांगे 23 तो लैके 29 तक। उस वेले मैं यहोवा दे अगे तरले पा के बेनती की थी कि हे प्रभु यहोवा तू अपने दास उते अपनी वड्याई और अपनी शक्ति दा हथ प्रगट करन लगा है। क्यों जो आकाश विच ते धरती उते केड़ा देव है जेड़ा तेरे जेहे काम ते तेरे जेहे शक्ति वाले काम कर सके। मैनू पार लंघन दे कि मैं उस चंगी धरती नूं जेड़ी यरदन पार है अते उस चंगे पहाड़ी देश अर लबानोन नूं वेखां। पर यहोवा तुहाडे कारण मेरे नाल गुस्से सी अते मेरी ना सुनी। यहोवा ने मैनू आख्या बस कर, फिर मेरे नाल गल कदी ना छेड़ी। इसगाह दी पीसी उत्ते चढ़ अते अपनियां अखां लैंदे वल उत्तर वल दक्षिण वल अते चढ़दे वल चुक अते अपनी अखी वेख। क्यों जो तू इस यरदन दे पार ना लंघेगा। पर यहोशुआ नूं हुक्म दे अते ओहनूं तगड़ा कर अते बल दे। क्यों जो ओ इस पारजा दे अगे पार लंघेगा अते ओ उन्हां नूं ओ धरती जेड़ी तू वेखेगा मिलख करके दवावेगा तां असीं बैतपौर अगे दूण विच वसे। सारे बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या आकाश धरती टल जाएगा पर मेरा वचन कदे भी नहीं टलेगा। सो सारे लोग अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर बना के रखियो। और मैं देख रहा हूँ इतने ज्यादातर काफी पढ़े लिखे लोग ने लेकिन अपना बाइबल नाल नहीं लेके आते। और जो लोग बाइबल लेके आते हैं वो पढ़ते नहीं। मैं काफी दिनों तो नोट कर रहा कि वचन को पढ़ने वाले सिर्फ 2 बंदे ने और दोनों मेरे बच्चे ने, एक हैप्पी ते कशैंटी। जबकि सही दे वचन बाइबल के कोई भी पढ़ सकता गा। जो असं वचन लंबा पढ़ते हैं तो वो साडा सारा का फर्ज है जिन्होंने को बाइबल है कि वह बाइबल के वचन को पढ़िया करे। ये की होंगे कि तुहाडा जो ध्यान है वो परमेश्वर के वचन की ओर बनिया रहेगा। तुहाडी जो लगन है वो परमेश्वर के नाल बनी रहेगी। हुण ये कोई इदां नहीं कि 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वड्डी गल है, तुसीं पढ़ सकते हो। और हर बार अपना बाइबल नाल लेके आओ। जो बाइबल लेके आओगे तो तुहानूं पता चलेगा कि असीं की पढ़ियागा, की सिक्ख्यागा और असीं की करनागा। नहीं तो ज़्यादातर की इंसान बाइबल खोल के बह जाता आराम दे नाल। अगे नूं काम ना करो। सारे लोग जो पढ़े लिखे ने और जिन्हां कोल बाइबल हुंदी है तो वह की है वो बाइबल दे विचों वचन नूं जरूर पढ़ो। चाहे एक आयत पढ़ो, एक आयत पढ़ो ताकि सुनने वाले भी आशीषित होण और पढ़ने वाले भी आशीषित होण। ते अब परमेश्वर के वचन नूं बहुत ध्यान नाल सुणियो क्योंकि अज साडे परमेश्वर सानू अपने वचन के द्वारा कुछ सिखाने के लिए जा रहे हैं। साडे परमेश्वर हर बारी सानू कुछ वचन के सिखाते हैं। साडे परमेश्वर वो वचन के राही सानू प्यार भी करते हैं। साडे परमेश्वर वचन के राही साड़ी ताड़ना भी करते हैं। हुण देखो परमेश्वर का जो प्यार है वो कित्थों पता चलता सानू? परमेश्वर के वचन के राही। परमेश्वर ताड़ना करते हैं वो कित्थों पता चलता गा? वो तो वचन दे राही। मतलब जो कुछ भी है वो सारा कुछ वचन दे राही है। हुण पूरा बाइबल देखो, पूरा बाइबल एक किसी इंसान की मतलब सोच नहीं है, किसी इंसान की समझ नहीं है। लेकिन ये वचन देने वाले कौन ने? वो तो परमेश्वर देने वाले ने। और लिखाने वाला वो तो पवित्र आत्मा का लिखा इंसान ने है। अज देखो इस धरती उपर इस संसार दे विच ना जाने किन्नियां धार्मिक किताबां ने, धार्मिक पुस्तकां किन्नियां ने। अगर आप उन्होंने गल करते हैं तो सिर्फ वो धार्मिक पुस्तक है। लेकिन बाइबल की गल करिए तो ये लिखा शब्द पवित्र। ये पवित्र बाइबल है। पवित्र मतलब अज देखो किन्ने लोग ने जो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल नूं सुनते हैं, लेकिन ये वचन सारे के लिए पवित्र नहीं है। पवित्र तो उस इंसान के लिए है जो वचन नूं मनदा गा। सुनने वाले के लिए पवित्र नहीं है, पढ़ने वाले के लिए पवित्र नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन नूं मनदा गा उहदे लिए पवित्र है। मनन का मतलब जिवें परमेश्वर ने क्या गालां नहीं कड्डणियां। परमेश्वर का वचन दसदा गाल नहीं कड्डनी। अगर तुसीं परमेश्वर का वचन सुन के गालां बंद कर दिंदे हो, गालां नहीं कड्डदे तां तुहाडे लई की यह पवित्र है, नहीं तो तुहाडे लई एक आम किताब है।
ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਮ। ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਾਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਰਾਰ। ਅਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਤੇ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ। ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਐਸਾ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਆਜ਼ਾਦ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਪਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗਲਾਤੀਆਂ ਉਹਦਾ 5 ਲਿਆਏ। ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਲਿਆਏ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ? ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਮ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਇਸਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾਗਾ। ਅਗਰ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੌਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੌਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ
ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾਗਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਬੁੱਧ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਦਾਊਦ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਿਆਗਾ, ਜੈਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾਗਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੱਧੀ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੜੋ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਗਮ ਉਹਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਬਰਾਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਜੋ ਗੱਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਉਪਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ? ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਡਰਦਾਗਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ, ਹਨਾ? ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ? ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਇਹੀ ਲਿਖਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਪਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾਗਾ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਣਾਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲਣਾਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੜੋ ਅੱਗੇ ਵਚਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਚਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆਗਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਵਰਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ 2 ਵਚਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਚਿਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਦਾਊਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਦਮ ਹਵਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਦਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ? ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ। ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਦੇਖੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਕੌਣ ਹੋ? ਕੌਣ ਹੋ? ਕੌਣ 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 ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕੌਣ ਹੋ? ਕੌਣ? ਮੈਂ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 5 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਔਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਖੋਲ ਲਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀ 10 ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 5 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੀ ਪੜੋ। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसीलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? परमेश्वर नाश नहीं करना चाहता सीगा। फिर पढ़ो के 6। ये बातें हमारे लिए उदाहरण ठहरी कि हम भी बुरी बातों की लालसा ना करें जैसे कि उन्होंने की थी, और मूर्ति पूजक ना बनो। एक बार फिर पढ़ो जी। ये बातें हमारे लिए उदाहरण ठहरी कि हम भी बुरी बातों की लालसा ना करें जैसे कि उन्होंने की थी, और मूर्ति पूजक नहीं। बच्चे पढ़ना इतने ही लिखा, बुरी बातें लिखी थे। हाँ जी हिंदी में बुरी बातें और भी पढ़ो। हाँ जी बुरी एक बात। ये बातें हमारे लिए सुनो। हाँ ये बातें हमारे लिए दुष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना। हाँ की नहीं कीता उन्होंने की कीता सीगा? उन्होंने लालच कीता सीगा। गल बहुत ध्यान नाल सुनियो। वो लोग की सीगे? आजाद हो चुके सीगे। हालेलुया। वो लोग आजाद हो चुके थे और कुछ समय उन्होंने सफर भी किया, कुछ समय वो चले भी, लेकिन बाद में क्या होया? मन दे विच लालच आ गया। आजाद होए हुए लोग, आजादी पाए हुए लोग, अगे बढ़े हुए लोग, बाद में चलते चलते क्या होया? मन दे विच लालच आ गया। लालच भी काहदा आया सीगा? आपां बाइबल दे विच देखांगे। गिनती ओदा 11 अध्याय गिनती ਉਹਦਾ 11 ਦੇ ਆਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦਾ 4 ਵਚਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹਾਵੜ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਵੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਰੋਏ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਕੌਣ ਖਵਾਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਲਾਲਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆਇਆ? ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਣਾਗਾ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆਗਾ, ਚੱਲੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲੇ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਛਾ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੂਸਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਸ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਜੋ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ, ਮੂਸਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ,
ਕਿ ਲਾਲਚ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਮਾਂਗਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 11:34 ਗਿਣਤੀ, ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਬਰੋਥ ਹਤਵਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਪੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। और उस स्थान का नाम किब्रोत हथावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों को काम क्रूरता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। फिर इसराइली तुझे पढ़ो हिंदी में। से प्रस्थान करके हेब्रोन में पहुंचे और वहां रहे। एक मिनट जी, हिंदी बोल गिनती ਉਹਦਾ 11 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 34 ਵਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ 1 ਮਿੰਟ। और उस स्थान का नाम करियोत तावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਮੰਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੀਟ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? और उस स्थान का नाम किथोर खतावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ। इसलिए लोगों ने उस स्थान का नाम किथोर थावा रखा। उन्होंने उस स्थान का वह नाम इसीलिए दिया कि यह वही स्थान है जहां उन्होंने लोगों को दफनाया था जो स्वादिष्ट भोजन की प्रबल इच्छा रखते थे। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਦਾ? ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਦਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ। ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀ 10 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 7 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋਵੋ, ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੋ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਉੱਠੇ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਮਣਾ ਕੱਟਿਓ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਲਹੂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰਦਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਰਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ?
ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ, ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣਾਗਾ, ਤੈਂ ਅੱਜ ਤੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾਗਾ, ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨਾਗਾ, ਜੋ ਕਰਨਾਗਾ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦਾਗਾ? ਉਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁੱਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਛੱਡੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ? ਇਨਸਾਨ ਛੱਡਦਾਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੂਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ। ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਗਾ? ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾਗਾ। ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਚਲ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ, 7 ਨੂੰ। ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋਵੋ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋਵੋ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਉੱਠੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਤੀ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਆਉਣਾ ਕਦੋਂ ਆਇਓ? ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਓ। ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਡਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ? ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਐਤਵਾਰ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਨਾ ਆਇਓ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਫਿਕਸ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ ਬਈ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਉਹ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੈਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੀ ਮੰਨੋਗੇ? ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਗੁਲਾਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਤੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੂਰਤੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਚ, ਉਹ ਕੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀ हाँ सॉरी यूहन्ना पढ़ो, यूहन्ना 6 ਦੇ ਆਏ, यूहन्ना 6 ਦੇ ਆਏ, ਉਹਦਾ 63 वचन पढ़ो। जीवन दाता ता आत्मा है। हाँ देखो, जीवन मतलब जिस तो जीवन मिलता गा वो कौन है? वो तो आत्मा का। आत्मा तो इंसान को की मिलता गा? जीवन मिलता गा। लेकिन जिसके अंदर आत्मा ही नहीं है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ जीवन भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सारे ध्यान ਨਾਲ सुनो, यूहन्ना 6 ਦੇ ਉਹਦਾ 63 वचन। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਸਿੰਦਰ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। जीवन दाता ता आत्मा है। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾਗਾ। ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾਗਾ? ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾਗਾ। ਮੁਰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਰਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੁਰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਆਉਣਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਜਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਗਾ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨਾਉਣੇ ਦੀਵਾਲੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੀ ਭਾਈ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਹਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਵਚਨ। जीवन दाता का आत्मा है। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀ 10 ਅਧਿਆਇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 7 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੋਵੋ। ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੋਗ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਭੋਗ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ? ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਪੜੋ 8 ਨੂੰ। ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 23,000 ਜਣਿਆਂ ਦੇ 70 ਲੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ। हाँ, हिंदी पढ़ो नाले। और ना हम विचार करें जैसे उनमें से कितनों ने किया। हाँ, एक दिन में से 23,000 मर गए। देखो उन्हां विचों की किया सीगा, लोकां ने विचार कीता। आपां देखांगे बाइबल दे विच गिनती ओदा 25 अध्याय ओदा शुरुआत पढ़ो। ਜਦ ਇਸਰਾਏਲ ਸ਼ਤੀਮ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਤਦ ਲੋਕ ਮੁਆਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ। ਕਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ? ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਯਾਕੂਬ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਭਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਦਿਲਾਸਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿਓ। 4 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਭਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜਾ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪੜੋ ਜੀ। हे ਵਿਚਾਰਨੋ, ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ? ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ? ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਫਸਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲੂਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਗਾ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੜੀ ਆਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਬਿਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਬਿਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੜੀ ਆਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਆਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਲਈ? ਐਸੀ ਆਸੀਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਪਰ ਮਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ 4 ਦੀ 4। हे ਵਿਚਾਰਨੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਚੰਗੇ ਪਲਾਟ ਹੋਣ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਚੰਗਾ ਸੋਨਾ, ਚੰਗਾ ਚਾਂਦੀ, ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ, ਚੰਗਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸਨੇ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਸੀਸ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹੀਏ ਉਹਨੂੰ? ਕੀ ਆਸੀਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਯਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਪੜੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀ ਉਹਦਾ 10। 4 ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀ 10 ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ 9 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਰਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਸ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਰਤਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਗਿਣਤੀ ਉਹਦਾ 21 ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਉਹਦਾ 21 ਦੇ ਉਹਦੇ 4 ਵਚਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਥਾਣੀ ਅਦੋਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ,
ਪਰ ਪਰਜਾ ਦੀ ਜਾਨ ਰਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੁੱਸ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ, ਬੜੇ ਨੱਚੇ ਟੱਪੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫੁੱਸ ਗਈ। ਪਰ ਪਰਜਾ ਦੀ ਜਾਨ ਰਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੁੱਸ ਗਈ। हाँ हिंदी पढ़ो जी। फिर उन्होंने और पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। हाँ देखो वो थक गए, व्याकुल हो गए, फुस गए। किहदे करके? सफर तय करते करते थक गए वो लोग। जब कि बाइबल ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗੇ ਇਹ? ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਗੁਲਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਜ਼ਾਦ। ਆਜ਼ਾਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਆਜ਼ਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਇਸਰਾਏਲੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ? ਅੱਜ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਔਖਾ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾਗਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਇਹਦਾ 5 ਵਚਨ। ਸੋ ਪਰਜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲੈ ਆਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਨਕਮੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मतलब कौन लोग क्रोधवान हो गए? इजरायली लोग। इजरायली लोग किहदे उपर? मूसा ते परमेश्वर। मूसा कौन सीगा? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। मूसा ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਗਏ? मूसा ਦੇ ਉੱਪਰ। मूसा ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਇਸਰਾਏਲੀ ਹੋ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਦ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਅੱਕ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ? ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਆਗੂ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਦੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ? ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁੱਸਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਥੋੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੂੰ ਕਦੇ, ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਜਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ? ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਨੂੰ। ਸੋ ਪਰਜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੀ। ਦੇਖੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਊ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾਗਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲੈ ਆਏ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਮਰੀਏ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇਸ ਨਕਮੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਨਿਕੰਮੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਆਗਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ? ਹਨਾ? ਕਦੇ ਦੇਖਿਆਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਜਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਨਿਕੰਮੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਅੱਕ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਕੇ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ? ਇੰਨੀ ਆਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆਗਾ। ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੱਕੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਕਦੇ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਨਿਕੰਮੀ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਆ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾਗਾ ਤਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਨੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਾਈ ਗੱਲ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜ ਕਰੋ। ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੁੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾਸ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜ ਬੁੜ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਕਿ ਜੋ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੁੜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੁੜ? ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਬੁੜ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਦੱਸੋ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੁੜ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੌਣ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਕੌਣ? ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੋ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਟੋਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਬੜੋ ਕੀਤੀ। ਕਰੋਗੇ? ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਚਲੋ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੁੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾਸ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕੀਤੀ? ਬੜੋ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਬੁੜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕੌਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬੁੜ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਵਚਨ ਖਾਧਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਜਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਬੁੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੁੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਬਚਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਕੂਬ 5:9। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅੱਛਾ, ਪੜੋਗੇ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਠਹਿਰੋਗੇ? ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੋਗੇ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਬੁੜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੜ ਕਰਦਾਗਾ ਉਹ ਕੀ ਠਹਿਰੇਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾਗਾ
ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇਗਾ ਫਿਰ। ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਨਿਆਈ ਬੁਰੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਾ। देखो परमेश्वर की है वो न्यायी है, वो न्याय करने वाला का, वो तो बूहे के ऊपर है। अगर तुसी अज तक की कर रहे हो, की कर रहे हो, बुड़ बुड़ कर रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ बुड़ बुड़ करने वाले वो लोग नाश हो गए। वो लोग की हो गए, वो तो नाश हो गए। और परमेश्वर यही कहदागा कि बुड़ बुड़ ना करो। उन्होंने लोगों ने बुड़ बुड़ की कदों की सीगी आप देखांगे। गिनती ਉਹਦਾ 16 ਦੇ ਆਏ, गिनती ਉਹਦਾ 16 ਦੇ ਆਏ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ मूसा ने उस परजा ਦੇ ਨਾਲ जो परजा ने विरोध किया सीगा, एक गल बोली सीगी ਜਿਹੜੇ 250 लोग इकट्ठे हो गए सीगे मूसा ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ 250 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ 41 ਪੜੋ, 41 ਵਚਨ 16 ਦੇ 41। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਰੂਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਦੇਖੋ ਗਲਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਾਪ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ मूसा ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਹरून ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਇਹਦਾ 49 ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ। मतलब ये लोगों ने बुड़ बुड़ की, ये लोग मूसा के खिलाफ हो गए और हरून के खिलाफ हो गए, तो परमेश्वर का क्रोध फिर भड़ गया और वो लोग उत्थे मारे गए। हुण ये लोग है कौन सीगे? ये कोई आम लोग नहीं सीगे। ये लोग की सीगे? ये लोग तो शुद्ध होए हुए लोग सीगे। चमत्कार इन्हां दे जीवन दे विच हो चुक्या सीगा। ये तो रोटी खांदे सीगे, मतलब ये तो पानी पींदे सीगे। लेकिन देखो इन्हां विचों कोई भी इंसान वो कनान देश की धरती उपर नहीं गया जिथे की सीगा दुध और शहद दी नदियां वगदियां ने। हालेलुया, हालेलुया। फिर पढ़ो मेरे नाल वचन, पहला कुरिन्थी ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿन्थी ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 11 ਵਚਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪੜੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ। ਨਸੀਹਤ ਮਤਲਬ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ? ਮੱਤ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, पुराने नियम की आज्ञा सीगी, वो परमेश्वर ने दूर करती। अगर वो दूर करती परमेश्वर ने, तो फिर नवे नियम लिख के क्यों दी? अगर परमेश्वर ने वो गल्लां जिहड़ियां पुराने नियम दे विचों कढ दित्तियां ने, फिर नवे नियम दे विच की काम कर रहे हैं गल्लां? सही दे विच परमेश्वर ना तो पुराने नियम नूं वखरा करदे ने, ना नवे नियम नूं वखरा करदे ने। ये दोहां नूं मिलाउंदे ने। ये तो इंसान की सोच है, इंसान की समझ है, इंसान का ज्ञान है कि उसने बस पुराना नियम पुराना करता, नवा नियम नवा करता। एक बार फिर पढ़ो हिंदी दे विच जी। ये बातें उनके साथ ऐसे घटी कि उदाहरण रहे। देखो ये गल्लां उन्हां लई उदाहरण दे लई घटियां ने। फिर और उन्हें लिख दिया गया कि हमारे लिए जिन पर युगों का अंत उतरा हुआ है चेतावनी रहे। देखो चेतावनी है। हालेलुया, हालेलुया। ये चेतावनी है साडे लई। कोई इंसान ये ना कहे कि वो पुराने नियम दे विच सीगे, इजराइल दे लोग सीगे। अगर वो इजराइल दे लोग सीगे तो जो इंसान विश्वास करता मसीह के ऊपर इजराइल का, तो भी बन जाता। लेकिन वो लोग अगर कनान देश की धरती उपर नहीं गए अपनी गलतियों के कारण, तो फिर अगर अज इंसान गलती करता गा, अज इंसान गुनाह करता गा, तो फिर जान वाला तो वो भी नहीं है, जान वाला तो वो भी नहीं है। फिर पढ़ो 11 पूरा पंजाबी दे विच। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। हाँ देखो साडे लिए की है, ये मत देने दी गल्लां ने कि सानू मत मिले
ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਲਾਲਚ। ਲਾਲਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਆਇਆ ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਝੂਠ ਵੀ ਆਇਆ, ਹਾਂ, ਈਰਖਾ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਦਾਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਨੰਨਿਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਲਾਲਚ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਲਾਲਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਔਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਝੂਠ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ, ਹੁਮਨਿਆਸ, ਦਿਮਾਸ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਦਿਮਾਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਲਾ ਲਿਆ? ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਹੁਮਨਿਆਸ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ? ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਊਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ? ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ? ਨਸੀਹਤ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਓ ਨਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਸਾਊਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆਗਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਸੈਮੂਅਲ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਮੂਅਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਬੜੀ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਦਾਊਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ? ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਦਾਊਦ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਕਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ। ਸਮਸੂਨ ਦੇਖੋ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਤਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਏ 1 ਵਚਨ।
इब्रानी 4 अध्याय। उपरंत सानू डरना चाहिए है। हालेलुया हालेलुया। देखो को फिर ध्यान नाल सुनियो की है कि सानू डरना चाहिए है। उपरंत सानू डरना चाहिए है हां भाई ना होवे जो ਉਹਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ। दो भी करो। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਵੰਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਚਿਆ। देखो सानू खुशखबरी मिली सी कि परमेश्वर तुहानू स्वर्ग ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ पाप माफ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਨਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ स्वर्ग ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ स्वर्ग कैसा ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਨ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਕੀ ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? शुद्ध सोने ਦੀਆਂ। शुद्ध सोना ਕਿੱਥੇ ਹੈ? स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ, ਅੱਕ ਗਏ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁੜਬੁੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਮਿਲੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਤੇ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਦੇਖੋ स्वर्ग ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ स्वर्ग ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ स्वर्गदूत ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ स्वर्ग कैसा ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਵੀ करे, क्योंकि उन्हें स्वर्ग जाना ही नहीं है। लेकिन जिन्हें स्वर्ग जाना का तो वह की करे? वो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करे। आज जिन्हें लोग थके हुए ने, जिन्हें लोग अक चुके ने और जो लोग लालच नहीं करते, ठीक है ना, अगर तुम मतलब स्वर्ग में नहीं जाना चाहते तो तुम काम करते रहो, लगातार ही थके रहो, अके रहो। अगर तुम सुधरना चाहते हो तो थकना बंद करो, परमेश्वर के वचन को हजम करना शुरू करो, इसनों खाना शुरू करो, इस तो अक ना जाओ। परमेश्वर के काम करते करते थक ना जाओ, फिर तो फायदा मसीह में चलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने तुहाडे नाल वादा कीता है। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो यह वादा तुहाडे लिए फिर ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि अज जो वचन पढ़िया आपने आप पढ़िया सीगा व्यवस्था सार ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ 23 ਤੋਂ 29 ਤੱਕ ਤੇ ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 27 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ, ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਘੇਗਾ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो परमेश्वर का दास मूसा बहुत परमेश्वर का प्यारा दास सीगा और परमेश्वर अपने दास के नाल आमने सामने बैठ के गल्लां करते सीगे। लेकिन चलते चलते की होया कि मूसा दे कोलों गलती हो गई, और गलती भी क्यों हुई कि जिहड़ी प्रजा सीगी, प्रजा की वजह करके मूसा तो गलती हो गई। लेकिन होया कि परमेश्वर ने मूसा नूं मना करता, ए मूसा
ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੈਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ 27। ਕਸਗਾਰ ਦੀ ਟੀਰੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ, ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਘੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾ ਔਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ, ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਗਿਆਗਾ। ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਦੇਖ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦਾਵਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਖੀਰ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮਠਿਆਈ ਹੋਵੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਖੋ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਫਿਰ? ਜੋ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਦੇਣੀ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੂਸਾ ਦੇਖ, ਮੂਸਾ ਦੇਖ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆਗਾ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸੋਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦਿਖਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ? ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ, ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਨਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਡਰ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾਗਾ, ਅਗਰ ਪੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਰਾਬਾਂ ਨਾ ਲੱਭੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਦੇ ਮੌਤ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾਗਾ? ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ? ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਦੇਖਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜੋ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, 27। ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ, ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਨਾ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਹ ਮੂਸਾ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਤੈਂ ਕੀ ਖੋ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਤੈਂ ਕੀ ਖੋ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਦੇਖ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨਾ ਪਛਤਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਜੋ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲੇ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਬਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਗਲਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਸੂਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆਗਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦਾਗਾ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਗਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਡਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਬੁੜ ਕਰਕੇ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਝੂਠ ਕਰਕੇ, ਗੜਬੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਚਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਪੈਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਾਪੀ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। सिर्फ और सिर्फ सारे शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। और कोई इंसान अपनी आँख ना खोले। और एक समागा
ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਜ ਜਦ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਦੌੜਿਆ, ਔਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆਗਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆਗਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆਗਾ? ਕੀ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਕੰਮਾ ਠਹਿਰ ਚੁੱਕਿਆਗਾ? ਜਿਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬੁੜਬੁੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਬੰਦ ਕਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਬੁੜਬੁੜ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇਖ, ਤੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਲਈ। ਦੇਖ, ਇਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖੋ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਪਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਵੀ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਆਸਾਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੋਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ।